حضرت ہوا کو قبول ہے کہا تھا، یہ ان کی برکتیں ہیں۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کو قبول ہے کہا تھا، یہ ان کی برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف نے زلیخا کو قبول ہے کہا تھا، یہ ان کی برکتیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 40 سالہ عورتوں کو بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے قبول ہے کہا تھا، یہ ان کی برکتیں ہیں۔ گویا ہم قبول ہے کیا کرتے ہیں؟ سنت انبیاء کر کے ان انبیاء کرام کی ثوابوں کا خیرات۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نکاح کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم علماء فرماتے ہیں اگر جو انسان نکاح نہ کیا ہو اور وہ نماز پڑھے تو اسے ایک نماز پڑھنے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جب وہ نکاح کر لیتا ہے پھر وہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ نماز ادا کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں نکاح کے بعد اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ برکتیں نکاح میں ہے۔ نکاح سے پہلے اگر کوئی انسان غسل کرتا ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہو، نیت یہ ہو کہ ہم طہارت کریں گے، ہم غسل کریں گے اور غسل کر کے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے یا قرآن کی تلاوت کریں گے، تو اس کے غسل کی برکت سے ہو سکتا ہے اس کے بدن کے قطرے سے جتنے قطرات گرتے ہو ہر قطرے کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے۔ لیکن نکاح کی اتنی برکت ہے مسلمان، سرکار کے نبی اللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں نکاح کے بعد جب کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، اس کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غسل کی برکت سے ان کے بدن سے جتنے پانی کے قطرات گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے سے فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتہ قیامت تک کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی عبادت کا ثواب اس انسان کو پہنچاتا ہے جس کی غسل کی برکت سے اللہ نے غسل پیدا کیا۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ برکت ہے نکاح کی، نکاح کی یہ برکتیں ہیں۔ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ سرکار فرماتے نکاح کو آسان کرو، نکاح کو عام کرو، یہ سرکار کا ہے۔ حضرات نکاح کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر بیان کیا جائے تو وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن باتیں ختم نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ لیکن نہیں، اور بھی علماء کرام ہیں جو میرے بعد کچھ دیر آپ تمامی حضرات کو سامنے کچھ پیش کریں گے۔ حضرات آج ہمارے معاشرے میں ایک خرابی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ہو اور شوہر نے کسی بیوی کو باہر جانے سے انکار کر دیا تو وہ شوہر سے لڑ لیتی ہے، شوہر سے لڑنے لگتی ہے، ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگتی ہے۔ اے نبی کے چاہنے والوں، اے نبی پر قربان کرنے والوں، اے فاطمہ کے کنیز و خواتین اسلام، آپ نے حضرت فاطمہ کی سیرت نہیں پڑھی ہے، آپ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کی سیرت نہیں فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں عورت اگر اپنے شوہر سے لڑائی کر لے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس عورت پر اس وقت تک لعنتیں بھیجتا رہے گا جب تک اس کا شوہر اس سے ناراض ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عورتوں پر مردوں کی فوقیت ایسی ہے، یعنی شوہر کا بیوی پر اس طریقے سے فضیلت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں شوہر کا حقوق عورت پر اتنا ہے، اگر شوہر کے بدن میں خوب زخم ہو اور بیوی اس کے زخم سے بیوی کو اپنی زبان سے نکال کر باہر کر دے پھر بھی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی۔ سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عورتیں اپنی شوہر کو سجدہ کریں، عورتیں اپنی شوہر کو سجدہ کریں۔ حضرات محترم، عورتوں کو اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلو، جو انسان جو
बीवी अपने शौहर की हुक्म की तामील करती है, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म की तामील करने की बरकत से उन्हें क्या मकाम अता फरमाता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने में एक औरत है, उसका एक औरत है, दोनों मियाँ बीवी एक मकान में रहा करते थे। उसी मकान के नीचे उस औरत की माँ भी रहती थी और उसका बाप भी रहता था। एक तकरीब रहता था, गनीमत से वो उसका जो शौहर था वो तिजारतकार था, वो तिजारत का काम किया करता था। एक रोज वो तिजारत के घर से कहीं दूर चला गया, जाते जाते उन्होंने अपनी बीवी से कह दिया और कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरे हुक्म के बगैर घर से कदम नहीं उठाना। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए उस औरत की सीरत पर। कुछ दिनों के बाद उसके वालिद की तबीयत खराब हो जाती है। एक ही घर में है, छत के ऊपर औरत है, छत के नीचे उसका बाप है, उसके बड़े बाप की तबीयत खराब हो जाती है। उसके घर पे पैगाम जाता है, तेरे बाप की तबीयत खराब है, चल जाकर उनसे मुलाकात कर ले, चल जाकर उनकी हाल खबर गिरसी कर ले, चल जाकर उनकी खबर पूछ ले। अल्लाह अकबर, वो फरमाती है मेरे शौहर ने घर से जाने के लिए मना किया था, जाओ सरकार की बारगाह में जाओ और पूछ कर आओ उसकी शौहर उसके शौहर ने उस औरत को बाहर जाने से मना किया है। क्या वो अपने बाप की क्या वो अपने बाप की तो देखने के लिए जा सकती है? अल्लाह अकबर, सरकार की बारगाह में उस औरत का पैगाम पेश किया जाता है। मेरे सरकार फरमाते हैं अगर उसके शौहर ने ये कहा है कि अपने घर से कदम नहीं बढ़ाना, तो औरत पर वाजिब ये है कि वो घर से न निकले। अल्लाह अकबर, कुछ दिनों के बाद उनके वालिद की तबीयत और खराब होती जाती है, वो मरने के करीब होता है। फिर उस औरत की बारगाह में पैगाम दिया जाता है, तेरे अब्बू की वक्त बहुत करीब है, तेरे अब्बू दुनिया से जाने वाले हैं, अब वो दुनिया में कुछ ही लम्हा है, चल चल उनकी ज़ियारत कर ले, उनसे मुलाकात कर ले, उनकी खबर ले ले। वो औरत कहती है मेरे शौहर ने मुझे मना किया था, मैं नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर, कुछ दिनों के बाद उसके बाप का इंतकाल हो जाता है। जब उसे तहजीज़ व तकफीन कर देता है, जब उसको दफना कर लोग चले आते हैं, ये औरत रात में सोती है, ख्वाब में क्या देखती है कि इसका बाप जन्नत में टहल रहा है। वो औरत हैरान और परेशान में होकर अपने बाप से पूछने लगती है, ऐ मेरे अबू जान, आप जन्नत में टहल रहे हैं, आखिर बात क्या है, आपको ये मकाम कैसे मिला है? उसका बाप कहता है, ऐ मेरी बेटी सुन लो, आज मैं जन्नत में हूँ, ये किसी और वजह से नहीं है, बल्कि आज तूने दुनिया में अपने शौहर की हुक्म की तामील की है, यही वजह है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे अपने शौहर के हुक्म की तामील करने की बरकत से मुझे जन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कोई बीवी अपने शौहर की हुक्म की तामील करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कौन सा मकाम अता फरमाता है कि नहीं? हज़रात, हम और आप रिश्ता ढूंढते हैं, हम और आप रिश्ता देखते हैं, मालदार घर में देखते हैं। आज शादी होती है, सरकार फरमाते हैं जब शादी होती है तो उसमें 4 बातें देखी जाती है, एक तो माल, एक तो हुस्न, एक खूबसूरती और एक दिनियात। तो सरकार फरमाते हैं कि तुम दीन को तरजीह दो, यानी तुम माल देखने ना जाओ, यानी तुम खूबसूरती देखने ना जाओ, बल्कि जब अपने लड़के की शादी के लिए जाओ तो ये देखो उनके घर में दीनदार कैसे है, उनके घर में दीनदारी कहाँ तक महदूद है। आइए मैं आपको बताता चलो, हजरत काजी नूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जब इनके पास एक लड़की थी, जब इनकी लड़की जवानी के दहलीज पर पहुंच गई, इन्होंने अपने लड़की के निकाह के मुतालिक लड़के को ढूंढना तलाश कर दिया, लड़के को ढूंढ रहे हैं। आप एक ऐसे लड़के को ढूंढ रहे थे जो दीनदार हो, जो दीनदार हो, जो दीन से ताल्लुक रखता हो। आप जिस मस्जिद में इमामत किया करते थे उसी मस्जिद में एक मुअज्जिन था जिनका नाम मुबारक था। आपकी नजर उस पर पड़ जाती है, आप मुबारक के पास जाते हैं और कहते हैं बताओ जरा निकाह के मुतालिक तेरा क्या इरादा है? अल्लाह अकबर, हजरत मुबारक फरमाते हैं निकाह के मुतालिक मुझे कुछ बात नहीं कहनी है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास रहने का मकाम नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ इमाम, मैं यहाँ मुअज्जिन हूँ, वो भी फी सबीलिल्लाह हूँ, मेरे पास कुछ रकम पैसा नहीं है,
अल्लाह अकबर। हजरत काजी नूह फरमाते हैं बस तुम इजाजत दे दो ताकि मुझ पे छोड़ दो। अल्लाह अकबर। हजरत काजी नूह अपनी लड़की का निकाह हजरत मुबारक से कर देते हैं। जब आप अपनी लड़की का निकाह उनसे कर देते हैं, हजरत काजी नूह बादशाह के वजीर भी थे और मस्जिद में इमामत भी किया करते थे। जब आपने अपनी लड़की का निकाह मुबारक मुअज्जिन से कर देते हैं, जब वो अपने घर ले आते हैं, जब वो अपने घर लाते हैं, रात होता है, रात होती है, वो दिन उस रात की वो रात करीब आ जाती है, उस रात वो रात आ जाती है जिसे इंसान को सदियों से इंतजार था। वो रात आती है लेकिन हम और आप जैसे करते हैं वैसे नहीं। हजरत मुबारक जनामाज लेते हैं और हजरत काजी नूह की लड़की को एक जनामाज दे देते हैं और कहते जाओ घर के एक कोने में जा और जनामाज पर पूरी रात गुजार ले। अल्लाह अकबर। जब सुबह होती है हजरत काजी नूह रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब घर आते हैं, अपने लड़की के चेहरे पर उदासी देखते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हजरत मुबारक से फरमाते हैं मैंने तेरी गरीबी नहीं देखी है, मैंने तेरे साथ अपने लड़की की शादी कर दी, मैंने तेरे गरीबी नहीं देखी, फिर भी अपनी लड़की की शादी तेरे साथ किया। आखिर बात क्या है? मेरी बेटी पर वो खुशी नहीं है जो खुशी शादी के बाद होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए हजरत मुबारक की जात पर। वो फरमाते हैं काजी नूह बेशक आप बादशाह के वजीर हैं, आप मेरे आका हैं, आपने अपनी लड़की की शादी मेरे साथ किया है, आप बादशाह के वजीर हैं और आपको मालूम होगा बादशाह के खजाने में कोई माल ऐसा भी आता है जो हराम तरीके से कमाया गया हो। बादशाह के खजाने में कोई ऐसा माल भी आता है जो किसी गरीब को सताकर अदा किया, जो किसी गरीब को सताकर लिया गया हो। बेशक वो नाजायज नहीं है लेकिन तकवे के खिलाफ है। मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि उनके खून में आपकी एक भी, उनके खून की रगों में आपके दाने का एक भी खून है। इसीलिए मैं एक दिन नहीं बल्कि 40 दिन तक आपकी बेटी से मुलाकात नहीं करूंगा। हजरत काजी नूह फरमाते आखिर बात क्या है? हजरत मुबारक फरमाते हैं बात यह है कि जब मैं अपने हलाल कमाई का एक एक रिस्क उनके खून में उतार दूंगा, जब मैं उनके साथ मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए जब हजरत मुबारक 40 दिन के बाद अपनी बीवी से मुलाकात करवाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मुबारक के तकवा को देखकर हजरत मुबारक को ऐसा नेक सालेह औलाद अता फरमाता है। इमाम आज़म फरमाते हैं मैदान महशर में अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा ऐ नौमान दुनिया से क्या लाया है तो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक को हजरत मुबारक का बेटे का नाम है अब्दुल्ला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नौमान फरमाते, इमाम आज़म फरमाते अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तू दुनिया से क्या लाया है तो मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। ये जो नेक साले औलाद अल्लाह ताला ने अता किया है उसके लिए हजरत मुबारक ने दिन रात अल्लाह ताला की इबादत की है। तकवा उनके जिस्म में, उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। आपको मालूम नहीं है जब कोई दीनदार होता है, जब कोई नबी की सीरत पर अपने आप को ढाल देता है, जब कोई नबी की सीरत पर अपनी जिंदगी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से गुजारता है तो मैदान करबला में अपना सर कटाने के लिए दीन के लिए तैयार रहता है। जब कोई नबी के इश्क में खो बैठता है तो बगदाद को तो अपने मुल्क को छोड़कर बगदाद आबाद करता नजर आता है। जब कोई नबी का आशिक सच्चा हो जाता है अपने जमाने को, अपने शहर को छोड़कर, अपने इलाके को छोड़कर हिंदुस्तान को बसाता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। ये सब इश्क का ही सदका है। आज दुनिया में जो आप देख रहे हैं, दुनिया में जो सारी चीजें नजर आई है ये सब इश्क का ही सदका है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो चीजें पैदा फरमाया है ये सब अपने हबीब के सदके में अता फरमाया है। अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
دنیا میں نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور احسان ہے۔ تو حضرات نکاح کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرات محترم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مطابق ہم اور آپ اپنے گھر میں اپنے لڑکی کی شادی ضرور کریں، کیونکہ جب ہم سنت طریقے سے اپنے لڑکی کی شادی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کے ذریعے، اس نکاح کے ذریعے ہمارے تمام آفات و بلیات کو دور فرما دے گا۔ اور ایک اور خرابی ہمارے معاشرے میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ نکاحی کے ذریعے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ خاص کر ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے، ہمارے گاؤں میں یہ خاص کر میں جہاں رہتا ہوں وہاں بھی ہے، لیکن اللہ کا کرم جب سے میں گیا ہوں اس گاؤں میں تب سے کچھ لوگ کم کر دیے، لیکن ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے لوگ ڈی جے بجا کر ڈانس کرتے ہیں۔ سرکار کی سنت ہے نا نکاح کرنا، میری سنت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے اس سے انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ کیا نکاح سے انکار کر دے تو میں سرکار میں سے نہیں، صرف نکاح کرنا یہی ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا؟ کیا یہی ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا؟ یہی طریقہ ہے تو میں سرکار سے نہیں، جو طریقہ میرے سرکار نے دیا ہے اس طریقے پر اگر ہم نکاح نہیں کریں گے تب سرکار فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے جب ہم ڈی جے بجاتے ہیں، جب ہم شادی میں گانا بجاتے ہیں، سرکار کی قبر مبارک میں دکھ ہوتا ہے، اور جس شادی میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ٹھیس پہنچے اس شادی میں اللہ کی برکت نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہے کہ نہیں؟ جس شادی میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف دی جاتی ہے، جس شادی میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف پہنچے اس شادی میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تکلیف پہنچے اس شادی میں اللہ کی رحمت نہیں بلکہ زحمتیں برستی ہے۔ آپ چلے جائیے یو پی میں کچھ ایسی جگہ ہے جہاں علماء کرام نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ جس شادی میں ڈی جے ہوگا کوئی مولانا نکاح نہیں پڑھائے گا۔ آپ پیپر وغیرہ پڑھتے ہوں گے، نیوز میں دیکھتے ہوں گے، یو پی میں جائیے ہمارے مدرسہ دارالعلوم بازار شیخ الہ آباد میں ہمارے حضرت علامہ مولانا الحاج امام الدین صاحب قادری برہانی رحمۃ اللہ برہانی نے بھی اعلان کیا ہے باضابطہ ہر سال وہ 12 ربیع الاول میں پروگرام کراتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احسان عظیم سے جس علاقے میں جس گاؤں میں دارالعلوم بازار موجود ہے اس گاؤں میں ڈی جے بجنا بند ہو گیا ہے کہ نہیں؟ تو علماء کرام سے قریب ہوئیے اور دین سے بھی قریب ہوئیے۔ آج ہم اور آپ پریشان ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے جب انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جب گناہ حد سے زیادہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قہر و غضب نازل فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب فرماتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے گا تو معلوم ہوگا جب بغداد میں تاتاری مسلمانوں نے دین کو چھوڑ کر برائیوں میں مبتلا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل کر دیا، اور وہ عذاب نازل کر دیا جس کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دے رہے، مسلمانوں کو مارتے رہے۔ اسی علاقے میں رہنے والے ایک اللہ کے ولی تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اپنا تلوار اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس علاقے میں پہنچتے ہیں، اس بستی میں پہنچتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کافروں کے کاندھے پر اولیاء اور صالحین کی روحیں ہیں، اور وہ روحیں کہہ رہی ہیں ان بدکار مسلمانوں کو قتل کرو، ان بدکار مسلمان کو کاٹ ڈالو۔ جب اللہ کے ولی یہ دیکھتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کر دیا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں پر کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی طریقے سے آ جائے گا۔ آپ نیوز پیپر میں نہیں پڑھتے کہیں آگ لگ جاتی ہے، انسان سوچتے رہ جاتا ہے آگ کیسے لگے، پورے محلہ جل کر خاک ہو جاتا ہے، انسان سوچنے لگ جاتا ہے آگ لگی
तो कैसे लगी? ये अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है? हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करते हैं, हमसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, ये अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है? इंसान वक्त अल्लाह ताला जो उम्र हमें दिया है, अभी भी वक्त है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील पर अपने सर को झुका लो, ताकि मैदान महशर में अल्लाह और उसके रसूल के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओ। दीन से दूर, दीन से करीब होइए, दीन से हम और आप दूर हैं। हम और आप नारा लगाते हुए गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको मालूम नहीं है जिस गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नारा हम लगाते हैं, उसी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म है कि बेनमाजी जहाँ से तुम गुजर रहे हो, वहाँ से अगर एक कुत्ता भी गुजर रहा हो और बेनमाजी भी गुजर रहा हो तो तुम जिस कुत्ते की तरफ हो जाना, लेकिन बेनमाजी की तरफ मत होना, क्योंकि नजीस कुत्ते के बदन से अगर तेरे बदन पर नजीस लग जाएगी तो वह नजीस धुल कर पाक कर हो सकता है, लेकिन अगर बेनमाजी की नजर में, बेनमाजी के अंदर ऐसी नहुसत है, अगर उसकी नहुसत तेरे अंदर आ गई तो उसे धुल कर नहीं किया जा सकता। ये हुजूर गौसे पाक का फरमान है, ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गोर गोर जो नमाज छोड़ता है, उनके अंदर जो नमाज नहीं पढ़ता, उनकी नजर में कैसी नहुसत होती है। आइए मैं आपको बताता चलूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपका एक मुरीद आता है जो तिजारत करता है और आपकी बारगाह में आकर करता है, हुजूर मैं तिजारत करता हूँ लेकिन मेरे तिजारत में कोई मुनाफा नहीं होता, कोई फायदा नहीं है, लिहाजा आप दुआ या तावीज़ वगैरह दे दे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते, गौर से सुनिएगा। सरकार गौसे पाक फरमाते, क्या तेरा घर रास्ते में पड़ता है? वो मुरीद कहता है, हाँ ऐ मेरे पूरे मुर्शिद, मेरा घर रास्ते में पड़ता है। मेरे सरकार गौसे पाक फरमाते, जा अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो मुरीद जाते हैं, अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो क्या देखते हैं, उनके तिजारत में खूब नफा हुआ है, खूब फायदा हुआ है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कुछ तहाइफ लेकर पेश करते हैं और कहते हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ मेरे पीर मुर्शिद, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सरकार गौसे पाक फरमाते, पूछो पूछो क्या पूछना है। वो मुरीद कहता है, हुजूर ना आपने मुझे कोई वजीफा बताया है, ना मुझे आपने कोई तावीज़ दी है, आखिर पर्दा डालने से मेरे माल में आमदनी कैसे शुरू हो गई है, मेरे तिजारत में आखिर फायदा होना कैसे शुरू हो गया है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, तेरा घर रास्ते में पड़ता है और रास्ते में जाने वाले बेनमाजी भी पड़ते हैं, बेनमाजी भी गुजरते हैं। सुन लो, बेनमाजी की नजर में ऐसी नहुसत है कि जिस घर में वो ताक दे, उस घर में अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल नहीं होता। तूने अपने घर पर पर्दा डाल दिया है, तूने बेनमाजी की नजर से अपने घर को बचा लिया है, यही वजह है अल्लाह ने तेरी तिजारत में फायदा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे